जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम राम है की पनहि, राम स्वामी दो सो सब जन ही। जग वश भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। अशुभन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। प्रेरति मानहु मातु जन्मात कृत खोरी, चलत चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उड़ाइल पाऊ। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोच स्नेहु, वह निषाद तेहि समय विषय विदेहु। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि गहत निषादु। विटय सोचु होई हरसु, पुनि परिणाम विषादु। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीग बनु शैल समाज, मुदित चुदत जनु पाई सुनाजु। इति भांति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, वही भरत गति तेई अनुहारी। रामवास वन संप्रति राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। भट्ट जवन नियम शैल राजधानी, साथी सुमति सुचि सुंदर वानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चितराऊ। जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे, जनपुर नगर गाँव गनु खेरे। विपुल विचित्र विहग मृगनाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। खगहा करी हरि बाघ बराहा, देखी महेश वृषु साधु सराहा। बैर बिहाई चरहि एक संगा, जहाँ तह मनहु सेन चतुरंगा। झरना झरहि मत गज आजहि, मनहु निशान विविध विधि बाजहि। चक चकोर चातक सुख पीक गन, कुंजत मंज मराल मुदित वन। अलियन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल जहु ओरा। बेल बिटप तुन सफूला, सब समाज मृदु मंगल मूला। राम सेल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेमु। केवट ऊंचे बड़ी चढ़ी धाई, तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई। कहे भरत सना भुजा उठाई, नाथ देखिया ही बिटप विशाला। पाकरी जम्बू रसाल तमाला। जीर्ण चतुर्वन मध्य भट्ट सोहा। मंजु विशाल देखी मन मोहा, नील सघन पलव फल लाला। अबिरल चाह सुखद सब काला, मानो तिमिर अरुणमय राशि। बिरच विधि सकेल सुमासी, ए तरु सरित समीप गोसाई। रघुबर परन कुटी जहाँ छाई, तुलसी तरुबर विविध सुहाय। कहो सिय कहु लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई। सिय निज प्राण सरोज सुहाई, जहाँ बेटी मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान। सुनाई कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। हरसे निरखी रामपति अंका, मानो बाई पारस पायु रंका। रज सिर धरि हिय नयन हिलावहि, रघुबीर मिलन सरिस सुख पावहि। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखाई सनय कवि बस मग भूला, कही सुपंत सुर बरसई फूला। निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर चच अचर करत को। प्रेम अमिय मंदर बिरहु, भरतु पयोधि भगवीर।
मथि प्रगटे सुरसाधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। सखा समेत मन हर जोटा लख्यु न लखन सघन बन ओटा। भरत द्विक प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जन जोगी परमारुत पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन कहत अनुरागे। शीश जटा कटि मुनि पट बांधे तुर्न कसे कर सरधनु कांधे। वेद पर मुनि साधु समाजु सिया सहित राजत रघुराजु। बकल वसन जटिल धनु श्यामा जन्म निवेश किन्ह रति कामा। कर कमलिनी धनु सहायक फेरत जिय की जरनी हरत हसी हेरत। लसत मांजु मुनि मंडली मध्य सियर लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिया रघुचंदु। ज्ञान सभाजुन तनु धरे भगति सचिदानंदु। सनुज सखा समेत मगन मन विसरे हर्ष शोक दुख विसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। बचन सप्रेम लखन पहचाने कर्म प्रणाम भरती जिया जाने। बंधु सने सरस ए ओरा उतु साहिब सेवा बसुक जोरा। मिले न जाय नहीं गुदरत बनाई सुकवि लखन मन की गतिज बनाई। रहे राखी सेवा पर भारू चढ़ी बंग जन खेच खिलारू। कहते सप्रेम नाई महिमाता भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा कहपट कहु निसंग धनु तीरा। बरबस लिए उठाए उरु लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी विसरे सब ही अपान। मिलन प्रीति जीमी जाई बखने मिलन प्रीति जी कीमी जाई बखानी। कभी कुल अगम करम मन बानी परम प्रेम पुरन दो भाई। मन बुद्धि चित अहमिति विसराई। कहो सुप्रेम प्रगट को करई। यही छाया कभी मति अनुसरई। कभी अर्थ आखर बलु साचा अनुहरि ताल गति नटु नाचा। आगम सने भरत रघुबर को जह न जाय मनो विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो कही भांति बाज सुराग की गाड़ गाती। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की सुरगन सभय धक धर की। समुझाय सुरगुरु बड़ जागे बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। मिली सपे में रूपु सूदन ही केवट भेट राम। बुरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण जम करत प्रणाम। भेटो लखन ललकी लघु भाई बहुरी निषाद लीन उरलाई। पुनि मुनिगण दूँ भाई न बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे। चानुज भरत उमग्य अनुरागा धरि श्री सिया पद पदम परागा। पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल परसि बैठाए। सियो आशीष दीनी मन माही मगन सने है देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल रखी सीता देह निशोच उरु अपडर बीता। को किछु कह न को किछु पूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूचा। तही अवसर केवट धीरज धरी जोरी पानी विनवत प्रणाम करी। ओ नाथ के मातु सकल पुरी लोग सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। शील सुंद सुन गुरु अगवानु सिय समीप राखी रिपु दवनु। चले सब के राम तही काला धीर धर्म दूर दीन दयाला। गुरु ही देखी सानुद अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए उड़लाई प्रेम बगी भेटे दो भाई। प्रेम पुलकिय केवट कही नाम बिना दूरी ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि बरबस भेटा जन्म ही लुटत स्नेह समेटा। रघुपति भगति मंगल मूला नभ सराहि सुर बरिसई फूला। ए सम निपट नीच को नाही बड़ वशिष्ठ सम वो जग माही। जय लखी लखनौती अधिक
मिले मुदित मुनि राहु, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। आरती लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवान। जो जय भाई रहा अभिलाषी अभिलाषी, तही के तसी रुख राखी। सानुज मिली पल महु सब काहू, किन्ह दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि चाही। मिली केवट हे उमगी अनुरागा, गुरुजन सकल सराहला भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुदोली अवल हिम मारी। प्रथम राम भेटी कई, सरल सुभाय भगति मति भई। पगपरी किन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। भेटी रघुबर मातु सबु, करि प्रबोध परितोषु। अब इसे अधीन जगु, काहु न दैय दोषु। गुरुतीय पद बंदे दो भाई, सहित विप्रतीय जे जग आई। गंगो गौरी सम सब सनमानी, दई आशीष मुदित मृदुवानी। भाई पद लगे सुमित्र अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी बरननी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अम्ब उरुलाए, नयन सन्नेह सलिल अनवाए। तही अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहे मुख जिमि स्वादु। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुरुसन कहे कि धैर्य पाऊ। गुरुजन पाई मुनीषि निजोगु, जल थल तकी उतरे लोगु। महसूर मंत्री मातु गुरु, गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गयन कियो, भरत लखन रघुनाथ। सिया आई मुनि पर लागी, उचित आशीष लही मन मागी। गुरुपति ने हे मुनि दिन समेता, मिली प्रेम कही जाए न जेता। बंदी पग सिय सब ही के, आशीर्वचन कहे प्रिय जी के। ठासु सकल जब सिंह सह निहारे, मुदे नयन सहम सुकुमारी। परावती के बस मनोह मराला, किन्ना करतार कुचाली। परावती के बस मनोह मराली, कहा कि न कहा। सी मत मंदबुद्धि बोली जानी तड़ी दियंतु कि, से मत मंदबुद्धि बोली जानी तड़ी दियंतु कि निजर सेवक मानकर आदर करंतु। जहाँ किसी करंतु ना कहीं, मोर तो श्रीराम का पादु कहीं आश्रय। श्रीराम तो उदार हृदय, सबु दोष केवल ही दासर। जगत चातक मीन ही जशर पत्र, कारण से दुहे निजर नियम प्रेम को नित्य नूतन कर रखिबार निपुण। अर्थात चातक केवल वर्षा जल पीए, मीन जल बिना बंचेना। मनरे एपरि विचार कर भरत चली था। समस्त अंग प्रत्यंग संकोच और प्रेम शिथिल ये थे। माँ को दुष्कृति पछक टाणु थाए, किंतु धैर्य धुरंधर भरत भक्ति बल आगक चली था। से जो से रघुनाथ स्वभाव स्मरण करते से बात शीघ्र आगक पड़ूला। जिते भरत अवस्था किपरि होता जानते, जलछत्र जल भितर जल भौर गति जपरी होता है, सेहीपरि भरत मानसिक स्थिति और प्रेम देखि निषाद राजा निजर देह ज्ञान भूलीगले। शुभ शकुन सूचक पक्षी मान राग शुणागला। ता शुणी और विचार कर निषाद राजा कहले, चिंता दूर हो, आनंद मिल, किंतु शेषर पुणी दुख मिल। भरत निषाद राजा सब कथा को सत्य मणिले और जा आश्रम समीप पहुँची गले। सेठाकर वन पर्वत समय देखि भरत एत आनंदित हो गले क्षुधार्थ को सुस्वादु अन्न मिलगला पर लगिला। इति हेतु संस्कृत और त्रिताप दुष्टग्रह और महामार्दर प्रपीड़ित प्रजा मैंने जपरी कौन भल देश और भल राजा राज्य को जाई सुखी हुआ। भरत अवस्था ठीक से होगला। देशर भल राज्यों प्रजा मैंने जपर सुखी हुआ, सेठे श्रीराम को निवास थी वन समुद्र सेपरी सुशोभित होता है। सुशोभित वन ही था पवित्र राज्य और विवेक थिला तार राजा और वैराग्य थिला तार मंत्री। जम नियम
ଯମ ଓ ନିୟମ ଥିଲେ ସେହି ଦେଶର ଯୋଦ୍ଧା। ପର୍ବତ ଥିଲା ସେଠାକାର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଦୁଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଷ୍ପାପ ରାଣୀ। ସେ ବିବେକ ରୂପୀ ରାଜା ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗର ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣାସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ପୂରି ରହିଥାଏ। ମହରୂପୀ ରାଜାକୁ ବିଚ୍ଛନ୍ନ ସମେତ ଜୟ କରି ବିବେକ ରୂପୀ ରାଜା ଏଠାରେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନଗରରେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଓ ସୁଷମ ସର୍ବଦା ବିରାଜିତ ଥାଏ। ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ମୁନିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବାସସ୍ଥାନ ଜଣାନ୍ତୁଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟର ଛୋଟ ବଡ଼ ସହର ନଗର ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ। ବିବିଧ ବିଚିତ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ପ୍ରଜାକୁଳ ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବା ଅସମ୍ଭବ। ଗଣ୍ଡା, ହାତୀ, ସିଂହ, ବାଘ, ବରାହ, ମହିଷ ଓ ବୃଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭୈରଭାବ ଭୁଲି ଯେ ଏକତ୍ରରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନା। ଝରଝର ନାଦରେ ଝରଣା ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ମଦ ହସ୍ତୀମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଗରା ବାଜିବା ପରେ ଶୁଭୁଥାଏ। ଚକ୍ରବାକ, ଚାତକ, ଶୁକ, କୋକିଳ, ଦଳ ସୁନ୍ଦର ହଂସ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ କଳରବ କରୁଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗାଉଥାନ୍ତି ଓ ମୟୂରମାନେ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଉତ୍ତମ ରାଜ୍ୟର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମଙ୍ଗଳ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ। ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ତୃଣ ସବୁ ଫଳ ଫୁଲରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲାଗୁଥାଏ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଯେପରି ମଙ୍ଗଳ ଆନନ୍ଦରେ ମତି ଦେଇଛି। ନିୟମର ସମାପ୍ତି ହୋଇଗଲେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇ ତପସ୍ୱୀ ଯେପରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ବାସ କରୁଥିବା ପର୍ବତଟିର ଶୋଭା ଦେଖି ଭରତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଗଲା। ଏତିକିବେଳେ ନିଷାଦ ରାଜା ଧାଇଁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଗଛଲତା ଆଡ଼କୁ ହାତ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାମୁ, ଡିମ୍ବିରି, ଆମ୍ବ ଓ ତମାଳ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିରାଟ ବରଗଛ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଗଛଟି ଦେଖିଲେ ମନ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଗଛଟିର ସବୁଜ ପତ୍ର ଖୁନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି। ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ ଲାଲ। ଏହି ଗଛର ଘନ ଛାୟା ସବୁ ଋତୁରେ ସୁଖ ଦେଉଥିବ। ଏହି ଗଛଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ସକଳ ଶୋଭା ଏକାଠି କରି ଛାଇ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ନଈ କୂଳରେ ଅଛି। ଏଇଠାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଛି। ତା ଭିତରୁ କେତୋଟି ସୀତା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏ ବରଗଛ ଛାଇରେ ସୀତା ନିଜ ହାତରେ ସୁନ୍ଦର ଚୌତରଟି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମୁନିମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି ସୁଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସୀତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ ଓ ପୁରାଣ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ସଖାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷଟି ଦେଖି ଭରତଙ୍କ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଭରି ଝରି ଆସିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସ୍ୱୟଂ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରିବେ। ବାଟରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଦୁଇ ଭାଇ ଏପରି ହର୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ଦରିଦ୍ରମାନେ ପରଶମଣି ପାଇଗଲେ। ମସ୍ତକରୁ ନେତ୍ରରେ ସେଠାକାର ଧୂଳି ଲଗାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହୋଇଗଲେ ଯେପରି ସୁଖ ମିଳନ୍ତା, ସେମାନେ ସେହିପରି ସୁଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ଭରତଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଖ୍ୟାତ ଜଡ଼େଜୀବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମାବସ୍ତ ହୋଇ ନିଷାଦ ରାଜ ମଧ୍ୟ ପଥ ଭୁଲିଗଲେ। ଏ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଖାଇ ଦେଇ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଭରତଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମାବସ୍ତ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ସିଦ୍ଧ ସାଧକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁରାଗରେ ଭରିଗଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ ତଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭରତଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ କିଏ ସେ ଜଡ଼କୁ ଚେତନ ଓ ଚେତନକୁ ଜଡ଼ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅମୃତ, ବିରହ ହେଉଛି ମନ୍ଦରାଚଳ ଏବଂ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର। ଦେବତା ସାଧୁମାନଙ୍କର ହିତ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ କୃପାସାଗର ଶ୍ରୀରାମ ଭରତରୂପୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିରହ ରୂପୀ ମନ୍ଦରାଚଳ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଥନ କରି ଏହି ପ୍ରେମରୂପକୁ ଅମୃତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଆରୋହଣ କରୁଥିବା ସଖା ନିଷାଦ ରାଜାଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁମଙ୍ଗଳରେ ରାମ ତଥା ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମଟିକୁ ଭରତ ଦେଖିଦେଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଭରତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନ୍ତର୍ଦାହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ମନେ ହେଲା ସତ୍ୟଭାମା ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଗଲା। ଭରତ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଜଟାଜୁଟ, କଟିରେ ମୁନିସୁଲଭ ବକଳ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ତୁଣୀର, ହାତରେ ଶର ଓ କାନ୍ଧରେ ଧନୁ। ଚୌତରା ଉପରେ ମୁନି ଓ ସାଧୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ବକାଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଶିରରେ ଜଟାଜୁଟ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମଳ ଶରୀର। ସୀତାରାମ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେପରି ରତି ଓ କାମଦେବ ମୁନି ବେଶ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ହାତରେ ଧନୁ ଓ ଶର ଧରିଛନ୍ତି ଓ ମନ୍ଦହାସ୍ୟ ସହିତ ଚାହିଁ ଦେଇ ହୃଦୟରେ ଜଳ ହରି ନେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃଦୁ ହାସକୁ ଦେଖିବା ଲୋକର ତାପ ହରଣ ହୋଇଯାଉଥାଏ।
ଏବଂ ତାକୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ମୁନିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀତା ଓ ରଘୁକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ଏପରି ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି ଯେ ଲାଗୁଥାଏ ଜ୍ଞାନର ସଭାରେ ସାକ୍ଷାତ ଭକ୍ତି ଓ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହିଁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଓ ସଖା ନିଷାଦରାଜଙ୍କ ସମେତ ଭରତଙ୍କ ମନ ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସେ ହର୍ଷ ଶୋକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦି ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ହେ ନାଥ ରକ୍ଷା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର କହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ପରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ପ୍ରେମସିକ୍ତ ବଚନରୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ, ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଭାଇ ଭରତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଭରତ ତାଙ୍କ ପଛପଟରୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଏପଟେ ଭାଇ ଭରତଙ୍କର ସରସ ପ୍ରେମ ଓ ସେପଟେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରବଳ ଅନୁରାଗ। ସେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନା ସେବାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଭରତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁଥାନ୍ତି, ନା ପ୍ରେମବଶତଃ ଭରତଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଏପରି ଦ୍ୱିଧାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ସେବାରେ ହିଁ ଅଟଳ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଗଲା ଯେ ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ଉଚ୍ଚ କୋଠିଏ ତ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଳି ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରେମର ସହିତ କହିଲେ, ହେ ରଘୁନାଥ, ଭାଇ ଭରତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏତକ ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ରଘୁନାଥ ପ୍ରେମରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। କେଉଁଠି ବସ୍ତ୍ର ଖସି ପଡ଼ିଲା ତ କେଉଁଠି ତୁନିର, କେଉଁଠି ଧନ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତ କେଉଁଠି ବାଣ। କୃପାନିଧନ ଶ୍ରୀରାମ ଧାଇଁ ଆସି ଭରତଙ୍କୁ ଜୋର କରି ତଳୁ ଉଠାଇ ନେଇ ସେ ବକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। ଭରତ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମିଳନର ରୀତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭୁଲିଗଲେ। ମିଳନର ପ୍ରୀତିକୁ କିପରି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ, ତାହା ତ କବି କୂଳର କର୍ମ ମନ ଓ ବାଣୀର ଅଗମ୍ୟ। ଦୁଇ ଭାଇ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଓ ଅହଙ୍କାର ଭୁଲିଯାଇ ପରମ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମକୁ କିଏ ବା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ? କବିର ବୁଦ୍ଧି କାହାର ଛାୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ? କବିର ପ୍ରକୃତ ବଳ ତ ଅକ୍ଷର ଓ ତାର ଅର୍ଥ। ନଟ ତ ତାଳର ଗତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ନାଚେ। ଭରତ ଓ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଗମ୍ୟ। ତା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହାଦେବଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି, ହଁ ଲଗେଇଦେବି। ମୁଁ କୁବୁଦ୍ଧି ଭଲ, ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କୁବୁଦ୍ଧି ଭଲ ସେ ପ୍ରେମକୁ କିପରି କରିପାରିବ? ଯେଉଁ ବେହେଲାରେ ତାର ବଦଳରେ ଦୌଡ଼ିଆ ଘାସ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ରାଗ ବାହାରି ପାରିବ? ଭରତ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମିଳନ ରୀତି ଦେଖି ନା ମୁଁ ଧୋଇଦେବି। ଭରତ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମିଳନ ରୀତି ଦେଖି ଚାମଚ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଅଛି ଚାମଚ ସେପଟେ ଧୁଆଇଛି ଚାକରେ ଅଛି। ଭରତ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମିଳନ ରୀତି ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଛାତି ଥରଥର ହେଲା। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବୁଝାଇବାରେ ଯାଇ ସେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ଦୂର ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରି ସେହି ମିଳନର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମର ସହିତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଓ ନିଷାଦରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବକ୍ଷରେ ଲଗାଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଣାମ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭରତ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ଗଦଗଦ ହୋଇ ମିଳିତ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧାଇଁ ଯାଇ ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଷାଦରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ବାଞ୍ଛିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସାନ ଭାଇ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯାଇ ଭରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମର ସହିତ ସୀତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମର ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସୀତା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ଶିରରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଦରରେ ପାଖରେ ବସାଇଲେ। ସୀତା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, କାରଣ ପ୍ରେମମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସୀତାଙ୍କଠାରେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ ଭାବ ଦେଖି ଭରତଙ୍କ ମନରୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଗଲା, ଅନ୍ତରର କଳ୍ପିତ ଭୟ ବି ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ କେହି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ପଚାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମନ ତ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତା'ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି କିଛି ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନରୁ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଓ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଉଭୟ ଯାଇଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ନିଷାଦରାଜ କରଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ମୁନୀଶ୍ୱର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ସକଳ ମାତା, ନଗରବାସୀ, ସେବକ, ସେନାପତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣି ଗୁଣସାଗର ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ପରମ ଧୀର ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ଦୀନଦୟାଳୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତରତର ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସಮೇତ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ପ୍ରେମରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଗଲେ। ଏତିକିବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁଲକ ନିଷାଦରାଜ ନିଜର ନାମ କହି ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ରାମ ସଖା ବୋଲି ଜାଣି ଢାଳି ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମକୁ ତୋଳି ଆଣିବା
ତୁଣି ଆଣିଲା ପରେ ଆଦରପୂର୍ବକ ଉଠାଇ ଆଣି ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ। ତାହା ଦେଖି ରଘୁନାଥଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ରଖିବା ହେଉଛି ସକଳ ମଙ୍ଗଳର ମୂଳ। ଏପରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜଗତରେ ନିଷାଦ ସମାନ ନିତାନ୍ତ ନିଚ କେହି ନାହିଁ କି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସମାନ ଉଚ୍ଚ କେହି ନାହିଁ। ତଥାପି ନିଷାଦଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଆଦର କରି ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ବକ୍ଷରେ ଲଗାଇଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ହେଉଛି ସୀତାପତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭଜନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତାପ ଓ ପ୍ରଭାବ। ଦୟାସାଗର ସୁଜ୍ଞାନୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତର ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିଲା, ତାର ସେହି ରୁଚି ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଯାଇ ପଲକ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ଦାରୁଣ ସନ୍ତାପ ଦୂର କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୃଥକ ପୃଥକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ କୋଟି ଘଟରେ ଦେଖାଯାଏ, ଶ୍ରୀରାମ ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସମସ୍ତ ପୁରବାସୀ ପ୍ରେମନମତ ହୋଇ ନିଷାଦ ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖିଲେ ସବୁ ମାତା ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଲତା ପଙ୍କ୍ତି ଉପରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ଭାବପ୍ରଥମେ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ନିଜର ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶୀତଳ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି କାଳ କର୍ମ ଦୈବ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ରଘୁନାଥ ଅନ୍ୟ ମାତାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୟ ସୁଯାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଜଗତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନ, କାହାରିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ତାପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇ ଭରତଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଓ ଗୌରୀଙ୍କ ପରି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କୋମଳ ମଧୁର ବାଣୀରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ରଙ୍କକୁ ରତ୍ନ ମିଳିଗଲା। ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଇ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଦରେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରେମର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଜଳରେ ସିକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେ ସମୟର ହର୍ଷ ବିଷାଦକୁ କବି କିପରି କହିପାରିବ? ଯେ ମୂକ ସେ କିପରି ସ୍ୱାଦ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ? ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ରଘୁନାଥ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଯାଇ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୁନୀଶ୍ୱର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଲୋକମାନେ ଜଳ ଓ ସ୍ଥାନର ସୁବିଧା ଦେଖି ନିଜ ଡେରା ପକାଇଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାତାଗଣ ଓ ଗୁରୁଦେବ ଆଦି କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶ୍ରୀରାମ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ସୀତା ଆସି ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଅଭିଳାଷିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ। ତାପରେ ସେ ମୁନିପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଥିଲା ତାହା କଥାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ସୀତା ପୃଥକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ନିଜ ମନବାଞ୍ଛିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କିଣି ସେ ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଶାଶୁମାନଙ୍କର ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେପରି ରାଜହଂସୀମାନେ